یہ لکھا ہے کتابوں میں، اور اللہ کرے ان کیفیات میں سے کو تھوڑا سا ہمیں بھی حصہ مل جائے کہ جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا تھا نا، تو وہ ایسے جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں، ایسے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں۔ تو دعا کریں اللہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ عطا فرما دے۔ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر ہو تو ہم پر بھی ایسی ہی بے خودی اور ایسی ہی دیوانگی طاری ہو۔ بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ہمیں جالیوں کے سامنے جا کے بھی اپنی تصویر کھینچنی یاد ہوتی ہے، ہمارا حال تو یہ ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ ساری ہماری اپنی گناہوں کی سزا ہے، تو اس لیے یہ دوری ہے، یہ حجاب ہے، یہ پردے ہیں۔ دعا کریں اللہ رحم اور خیر کر دے۔ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، کیسی بات ہے۔ درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ ہے۔ یہ ہم جیسے دنیا داروں کو نہیں یہ باتیں سمجھ آئیں، یہ اسے سمجھ آئے گی جس کی لگ گئی ہو ہے، جس کی لگ گئی ہو۔ یہ جب احد شریف لڑی گئی نا، تو ہو سکتا ہے صحابی کا نام کو تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے، لیکن میرے خیال میں حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی واللہ عالم بھائی کوتاہی ہو سکتی، میرے ذہن میں یہی ہے۔ تو حضرت نہ لنگڑے تھے، آپ کی ایک ٹانگ نہیں تھی، کوئی تھی لیکن لنگڑے تھے، حضرت چل نہیں سکتے تھے۔ تو جب نکلے نا سارے جہاد کے لیے، تو حضرت بھی ہاتھ میں تلوار پکڑے نکل آئے بھائی۔ یہ چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں، آپ بھی وہ اسی طرح باہر نکل آئے۔ تو سب نے کہا حضور آپ تو معذور ہیں، آپ پہ جہاد نہیں فرض، تو آپ نہ جائیں، یہ جوانوں کا کام ہے۔ اب تو معذور ہے، ایک ٹانگ آپ کی ویسے ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کافروں سے لڑنے جا رہے ہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا یار میرا دل کرتا ہے میں جی لنگڑا جن نچ جاؤں۔ یہ عاشقوں کی باتیں ہیں۔ اب لگاؤ اس پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ دو کوئی مفتی صاحب دیں اس بات پہ فتویٰ، بھائی لنگڑے ہیں تو پھر اس کو خودکشی کہہ دے، ٹھیک ہے جی، لگاؤ کیا فتویٰ لگے گا اس پہ؟ یہ عشق ہے حضرت، اور عشق کے قانون ہو رہے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو کیا فتویٰ، میں تو ادب سے نہیں بولوں گا، کیا فتویٰ دیا جائے گا اس پہ؟ بھائی وہ تو معذور ہے، ٹھیک ہے، تو بندہ پھر اس کو کیا کہے؟ نہیں ہے، یہ عاشقی ہے حضرت۔ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں تمہیں آنکھیں ہیں۔ اور باقاعدہ کتابوں میں جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے دعا بھی کی تھی، یا اللہ میں ان کو واپس نہ لیں۔ پھر ان کی دعا مقبول ہوئی، اور انہوں نے احد شریف میں، جنگ احد میں جو ہے نا، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تو وہاں جہاں ہم جاتے ہیں نا، وہ جو چار دیواری کی ہوئی ہے احد شریف میں، تو وہاں شہدائے احد میں حضرت بھی آرام فرما رہے ہیں۔ یہ عشق ہے، اب کسی کو بندہ کیا بتائے، جس نے عشق کیا ہی نہیں اس کو بندہ کیا بتائے کہ عشق ہوتا کیا ہے۔ یہ تو جس نے کیا ہو نا، تو یہ اسی کو پتہ ہے۔ یہ رات کو نا ڈاکٹر تقیر صاحب نے وہ ایک کلپ سنوایا، بڑے اکثر وہ کو بابا جی ہیں، بڑی سادی سی گفتگو فرماتے ہیں، بھلے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ اکثر ان کے کلپ آئے ہوتے ہیں، تو بڑا ان کی گفتگو سن کے جو ہے نا دل کو نہیں یہ بھی لوگ ہیں جی، وہ بتا رہے تھے، کہتے ہیں یہ بڑی ابتدا کی بات ہے کہ جب ابھی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری ضیائی مدد ابھی حضرت کی اتنی شہرت نہیں تھی، تو
تو کہتے ہیں حضرت لاہور تشریف لائے ہوئے تھے، تو ہم کسی جگہ چلے گئے ان کے ساتھ، کو مدرسہ تھا، حضرت نے دعا فرمائی، تو جب دعا کر چکے نا تو ایک گاڑی کھڑی تھی، تو حضرت کو بتایا گیا جی یہ گاڑی ڈائریکٹ مدینہ پاک سے آئی ہے، یہ پاکستان کی گاڑی نہیں ہے، یہ مدینہ پاک سے آئی ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت نے نا اس گاڑی کے ٹائروں کو چوما، ہاں بھائی یہ وہ ٹائر ہیں جو شہر محبوب کو چھو کے آئے ہیں۔ اللہ بابا جی عشق دیاں گلاں سانو تے بو آنی سی نا، نہیں وہ پتہ نہیں رنگ ہے، یہ رنگ ہے عشق کی، یہ جس نے کیا وہی اسی کو پتہ ہے، یہ جس نے کیا وہی اسی۔ تو وہی وہ حضرت کے ابتدائی مریدین میں سے ہوں گے یا واللہ عالم۔ وہ کہتے ہیں وہ جب ہوتا تھا نا چل مدینہ، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ دفعہ چل مدینہ میں ہم بھی ساتھ شامل تھے۔ تو کہتے ہیں جب ہم کراچی سے نکلے نا تو ہمیں کچھ چھوٹے چھوٹے بیگ دیے گئے جس میں کافی سامان تھا۔ تو کہتے ہیں اس بیگ میں ایک سرمچو بھی تھا، آنکھ میں سرما ڈالنے والا، لیکن نہ سرما تھا نہ سرمے دانی تھی، ہیں جی۔ کہتے ہیں ہم نے جب بیگ دیکھا نا تو ہم بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی نہ سرما ہے نہ سرمے دانی ہے تو خالی سرمچو دا کی کرنا ہے۔ کہتے ہیں وہ جب ہم مدینہ پاک گئے نا تو پھر ہمیں جا کے پتہ چلا کہ یہ سرمچو کس لیے تھا۔ وہ کسی پنجابی صوفی شاعر کا بڑا شعر کا ایک مصرع ہے، وہ کہتے ہیں خاک مدینہ دیاں کراں میں سرم سلائیاں، خاک مدینہ دیاں کراں میں سرم سلائیاں۔ تو کہتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے نا مدینہ پاک تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہ سلائی کس لیے دی گئی تھی کہ حضرت نے خاک مدینہ میں وہ سلائی لگا کے اپنی آنکھوں میں لگائی ہے۔ یہ عاشقی ہے، یہ عاشقی ہے۔ اللہ ہمارے بڑوں کو سلامت رکھے اور اپنے بڑوں سے پیار کرنے۔ بھائی آپس میں کوئی معاملہ ہو جائے تو ان کے معاملات ہم نے پیار ہی کرنا ہے سب سے، ٹھیک ہے، سارے ہی بڑے۔ اب میں نام نہیں لوں گا بڑوں کا، جی کسی طرح رہ گیا تو انہیں ناراض ہو جانا جی، سارے ہی بڑے ہمارے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو سارے ہمارے بڑے ہیں، سب سے محبت کرنی سب سے بڑی۔ تو وہ پھر کہتے ہیں وہ جو شعر ہے نا اعلیٰ حضرت کا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ اللہ حضرت کہہ رہے ہیں تو پیرا نہ ٹرنے ہیں، تو وہ جگہ ہے کہ بندہ سر نہ ٹرے ہے جی۔ تو کہتے ہیں اس کا عملی مظاہرہ بھی حضرت نے فرمایا۔ کہتے ہیں جب ہم مدینہ پاک پہنچے نا تو وہ جا کے ایک فٹ پاتھ کے ساتھ گاڑی لگی، تو کہتے ہیں حضرت گاڑی سے جیسے اترے نا تو آپ نے اپنا سر زمین پہ رکھ کے نا تو ایک بازی لگائی ہے، پھر ایک اور لگائی، 3-4 بازیاں لگائی آپ نے اس طرح کہ چلو بھائی اپنے امام کے شعر پہ تھوڑا سا تو عمل ہو جائے نا۔ بازیاں ظاہر لگا کے جاتے تو کس نے لگا کے جانے، تو میرا دل کہتا ہے انہوں نے بازیاں لگا کے جانا تھا۔ حرم کی زمین ہے قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والی۔ یہ محبت کے رنگ ہیں، ہماری جانیں بلا، ٹھیک ہے، ہماری جانیں بلا۔ یہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قربان جاؤں حضرت جماعت علی دی جماعت۔ تو دیکھو نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندہ بھائی یہ کس کی آیت میں لکھا ہے اس طرح کا، لیکن حضرت یہ قرآن کا نچوڑ ہے، یہ قرآن کا نچوڑ ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن سے میں نے ان آنکھوں سے حضور نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، پھر میں نے ان آنکھوں کی بھی اتنی حیا کی ہے کہ اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا، نہیں ہے فرماتے کسی گندی چیز کو میں نے نہیں دیکھا، نہیں بھائی یہ ان آنکھوں سے محبوب کو دیکھا، اب ان آنکھوں کی بھی اتنی حیا کرنی ہے۔ فرماتے ساری اللہ اپنی شرمگاہ کو بندہ دیکھ بھی لے تو اس میں گناہ تو نہیں ہے نا، یہ محبتیں ہیں، یہ دیوانگی ہے، یہ عشق ہے، یہ عشق۔ اور یہ حضرت جی عشق خود بخود ہی کرواتا ہے بندے سے، یہ خود ہی عشق بندے کو یہ ادائیں سکھا دیتا ہے۔ اس کے لیے کسی کالج میں داخلہ نہیں لینا پڑتا، یہ عشق بندے کو خود ہی سکھاتا ہے، یہ خود ہی معاملات آ جاتے ہیں بندے کو، یہ خود ہی معاملات آ جاتے ہیں۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت نے جو ہے نا وہ
एक दिन आर्डर फरमा दिया, लै भाई अज कोरे भांडे ले आओ ते नाले गोश्त तैयार करवाओ, ते मर्चां नहीं पानियां, नमक नहीं पाना, सिर्फ उन्होंने नरम करना है, खाने के काबिल तरह हो जाए, नरम हो जाए, ठीक है जी। तो अब पूछा गया तो जवाब ये आया कि भाई आज दोपहर को हमने मदीना पाक के दुर्वेशों की दावत करनी है जी। तो कहते हैं कि सारा कुछ हो गया, तैयारियां हो गई, दोपहर हो गई, जोर हो गई। आपको पता है मदीना पाक में ज़रा जोहर जल्दी हो जाती है। तो कहते हैं जोहर हो गई, काफ़ी वक्त भी गुजर गया, तो बंदा नहीं आया कोई। तो कहते हैं हमने कहा भाई हजरत तो फरमा रहे थे कि आज दोपहर को मदीना पाक के दुर्वेशों की दावत है, तो अभी तक तो एक दुर्वेश भी नहीं आया है, तो ये क्या मामला है। तो कहते सारे इकट्ठे होकर ना हुजूर अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ की हुजूर आप फरमा रहे थे कि आज दोपहर को मदीना पाक के दुर्वेशों की दावत है। तो आपने फरमाया हाँ है। तो हजरत दुर्वेश तो आया कोई नहीं। तो आपने फरमाया ये आएंगे नहीं, हमें खुद ही जाना पड़ेगा, है जी। तो अर्ज़ की गई हुजूर ये किहड़े दरवेश जिहड़े आ नहीं सकते, सानू खुद ही जाना पैना। तो आपने रो के फरमाया मैंने आज मदीना पाक के कुत्तों की ज़ियाफ़त की है, हमें गोश्त डालो और जहाँ जहाँ को मदीना पाक का कुत्ता मिलता है गोश्त उसे पेश करो जाके। ये मोहब्बतें हैं हजरत जी, ये मोहब्बतें। हाँ, और मैंने एक दफ़ा ये बात की एक यूनिवर्सिटी में, तो बाद में एक प्रोफेसर साहब नहीं हजरत वो देखो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं की होया नहीं ये देखो ना एवं बेतुकियाँ जी मदीना पाक के कुत्ते आना की मामला हो गया। मैं यार तुझे शर्म आनी चाहिए बात करते हो, तू काहे का प्रोफेसर है, जब बाहर जाके फुलड़ियाँ ला के ते प्रोफेसरी दी सनद पाड़ के ना ते किसी टीन डब्बे वाले ने दे तू काहे का प्रोफेसर है, पढ़ा तूने कुरान शरीफ? नहीं जी मैं कितनी बारी पढ़े, मैं पता नहीं तू कितने बह के पढ़े। मैं जैसा साहब काफ का कुत्ता भी ना हो, सिर्फ साथ चल पड़े हैं तो उसका भी कुरान में नाम हो, तो जो हो ही शहर महबूब का कुत्ता तो उसकी क्या शान होगी है। बात करो करने वाली है को, बात करो यार करने वाली, खुदा का खौफ खाओ यार है। वो अल्लाह को साहब काफ ने उस कुत्ते को पाला तो नहीं था, वो तो साथ चल पड़ा हजरत। कुरान में भी नाम आ गया, जन्नत में भी हजरत वो जाएगा। तो हजरत जो हो ही मदीने पाक का कुत्ता तो उसकी क्या शान होगी है। पता नहीं वो क्या गया, ये हम किस रास्ते पे निकल पड़े हैं, क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं, क्यों ये क्या कैसी बातें हो रही हैं भाई। ये देख कुरान पढ़ो भाई, क्या बातें हैं ये, कैसी बातें हैं ये, कहाँ से बातें आ रही हैं। ये कहना साहब काफ ने उसको पाला नहीं, कोई बात नहीं, बस आज चल पड़ा, ठीक है जी। वो अंदर जाके सो गए, वो गार के बाहर बैठ गए, बस इतनी सी बात हुई है। लेकिन क्या है कुरान करीम सूरह काफ 15वां पारा उनका उसका नाम आ रहा है बगैर। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उस कुत्ते को इंसानी वजूद अता फरमाएगा, जन्नत में जाएगा। तो भाई अगर साहब काफ के कुत्ते की इतनी शान है तो फिर वो कुत्ते जो शहर महबूब में घूमते फिरते हैं, ये मैंने कहा ना ये शक की बातें हैं। ये अल्लाह करे, अल्लाह हमें कुरान में से ये पता नहीं क्या हो जाता है पढ़ते हुए हैं। ये तो फिर मदीना पाक का कुत्ता था ना, पीर मेर अली शाह साहब सियाल शरीफ मुरीद हुए, ठीक है। तो वो उर्स चल रहा था हजरत जी, इम्तिहान आ गया ना मुरीद का हजरत जी। तो ज़ाहिर है हजरत जी अब सियाल शरीफ का लंगर खाना था, किसी छोटी सी परात में तो आटा गूंदा नहीं गया होगा, क्योंकि इस गुनाहगार ने तो जो आस्थानों और पीर खानों की जो वो परातें हैं जिसमें वो आटा गूंदा जाता है, उनकी ज़ियारतें इतनी बड़ी परातें होती हैं। कहीं बंदे वो मिल के आटा गूंदते हैं, ठीक है जी। वो लांगरी ने ना आटा गूंदा, तो वो बेचारा रख के अभी फारिग ही हुआ था कि कुत्ता भागता हुआ आया और वो साइड से गुजरने की बजाय ना वो आटे पे से गुजर गया। अब लांगरी भी हजरत जी खानकाह का लांगरी था, पाक आदमी था, डर गया यार सूफिया ने, दुर्वेशा ने, आशिका ने साडे दियां रोटियां खानियां ने ते किते फड़े ही ना जावा है, की करा मैं। खैर आया और आके हजरत की बारगाह में कर दिया हुजूर एक मसला जी, फरमाया पूछ। अर्ज की हुजूर आटा गूंद के फारिग ही होया, परात रखी, कुत्ता नसदा है ते सैडू लंघन दे बजाय परात उतों ही लंघ गया, आटे च पैर पा गया। हुण ज़ाहिर दोपहरी रोटी पकनी है, फकीरा ने दुर्वेशा ने खानी। आप हुक्म फरमाओ कि की करा आटे का, रोटी पकावा ही आटा सुट दिया। हूँ इम्तिहान आ गया, पीर मेर अली शाह मुरीद का इम्तिहान आ गया है जी।
حضرت نے فرمایا بھائی اس مسئلے کا جواب میر علی شاہ دیں گے. حضرت وہ لانگری کی جانب متوجہ ہوئے. آپ نے فرمایا بھائی اے دس کتا وارا ہے یا میرے پیر خانے نہ کو تعلق ہے جی. اس نے کہ حضور ایسے درد ٹکڑے کھا کے پلے آئی جی, وارا کتا نہیں کوئی, ایسے درد ٹکڑے کھادے نے. آپ نے فرمایا بھائی جتھے جتھے وہ پیر دے نشان لگے دے جی وہ تو آٹا پٹ وہ روٹیاں دے مینو بنا کے دے, میں کھاواں گا باقی لوگوں نے کھوا دے. یہ عاشقی ہے بابا, یہ کیا جانے حضرت جی. دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا جانے حضرت, کیا کسی کو پتا شان محبوب ہے کیا ہے. یہ شان محبوب ہے. ہم نے تو مدینے کو صرف شہر جانا ہے نا, لیکن ذرا اس کو یہ تو دیکھو اس کو نسبت کن سے ہے, پھر تمہیں پتہ چلے کہ مدینہ پاک کی شان کیا ہے. بس حضرت دکھ آتا ہے, ہم تو طفل مکتب ہیں بھائی, ہمیں تو کخ بھی نہیں آتا. میں تو گفتگو میں بھی اتنی غلطیاں کر جاتا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی جو اتنے بڑے شیخ الحدیث ہونے کے دعوے رکھتے ہیں, کیوں وہ یہ باتیں کرتے ہیں, انہوں نے کیوں نہیں یہ پڑھا ہے جی. دعا بس کرو کہ اللہ میں محبت والا کر دے, اللہ میں محبت والا کر دے. حضرت جب حکیم صاحب فرمانے ہوں سن قصور سارا اینک دا ہے, جو کسی بندے نے اینک کی کالی لا کے ویکھ نہیں تو نیرا ہی لبنا زیادہ ہے. تم ہی تو چٹی اینک لا کے ویکھ نا, تینوں پھر دن لبے گا ہے بھائی, پھر تجھے بھی دن ہے. یہ تعصب کی اینک اتار نہ تو اور لگا محبت کی اینک ہے, تو پھر تم ہی ویکھ, پھر تینوں ویکھ کی رنگ لبدے نے ہے, پھر تینوں کی ہم نے تو اینک کی تعصب کی لگا رکھی ہے ہم نے تو. ہاں حضرت جی قرآن پاک پڑھو, تمہیں پتہ چلے ہے کیا ہے, یہ ہے کیا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ قرآن پاک پڑھو, خود پڑھو قرآن پاک. اس طرح میں کہتا ہوں روز 3-4 آیتیں پڑھو قرآن پاک, تمہیں پتہ چل جائے. دیکھو نا اصحاب کہف کا کتا جنت میں, ٹھیک ہے جی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی چوٹی جنت میں, حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد جنت میں, ٹھیک ہے جی. حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا جنت میں جی, ٹھیک ہے جی. تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جی. یہ دیکھو نا, جس کو کسی اللہ کے مقرر سے نسبت ہوئی, جانور ہونے کے باوجود بھی جنتوں میں جا رہے ہیں جی. یہ اللہ بڑے کریم ہے اور اللہ کو بڑی, اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا میاں محمد بخش صاحب نے بات ہی ختم کر دی. آپ نے فرمایا قدر نبی دا اللہ جانے یا جانا نصابی. ہمیں کیا پتا اتنے نک جنوں پونجنا نہیں آتا بھی بہ کے حضور سے بحث کرتا ہوں ہے جی. جا کے پوچھی وے اپنی کتنے, جس کو اللہ کی کوکو نہیں آتی وہ بھی حضور نبی علیہ السلام پہ بحث کرتا ہے. اس لیے میاں محمد بخش صاحب نے باتیں ختم کر دی. آپ فرماتے ہیں قدر نبی دی اللہ جانے یا جانا نصیب. داڑھی پہ بات ہو ایویں ہر بندہ مفتی بن جائے گا. اردو تو اس طرح ہی کوئی نہیں ہے جی, اردو تو ہے ہی نہیں کوئی بھی ہے. تجھے بتاؤں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت نے نا وضو فرما لیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, تو وضو فرما کے نا ہم داڑھی پہ باتیں کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی نے وضو فرما کے نا آپ نے پانی اوپر پھینکا اور مسکرائے. اب سارے کھڑے دیکھ رہے تھے, جناب ہے دو نوراں والی سرکار نے کی کیتا ہے, پانی اوپر پھینکا پھر مسکرائے, یہ کیا ہے بھلا. تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے, سب نے حضور ہے ایک ہی کیتا جب پانی اتنے سٹ کے ہسے کیوں. فرمایا ایک باری اپنے محبوب بھی انج کر دیں کیا ہی تاں کیتا ہے. ہائے ہائے, تو داڑھی پہ باتیں کرتا ہے, صرف انہوں نے ایک دفعہ محبوب کو دیکھ لیا اس طرح کرتے ہوئے تو وہ بھی کیا کرتے تھے. تو داڑھی کو باتیں کرتا ہے, کہاں سے آ گئی. تب اس طرح نہیں ہوتا تھا, تب کینچی نہیں ہوتی تھی, تب یہ نہیں ہوتا تھا. اسی لیے میاں صاحب نے بات ہی ختم کر دیا. جا منوسا تینوں کی قدر حضور دی ہے, تو ایک بڈھی دا عاشق ہو گیا ہے, جا راضی کر ہوں جا کے. حقیقت کہہ رہا ہوں بھائی, جا خوش کر ہوں, تینوں کی پتا. بات ہی مکا دی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانا نصابی. ہاں بھائی قدر کر دی ہے نا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر حضرت نے لی ہے, راستے میں ایک درخت آیا, جان بوجھ کے اپنی چادر جھاڑیوں پہ ڈال دی ہے جی. پھر اونٹ کھڑا کر کے نا تو وہ چادر اتارنے لگ پڑے. کسی نے پوچھا حضور ہے کہ کیتا ہے. فرمان لگے کہ دفعہ میں لنگن ڈے ہیں جھاڑیاں نے حضور دی چادر چوم لی, چلو میری نہیں چومی, میں آپ ہی سٹ چڑی اتنے. تو باتیں کرتا یار ہے,
اس لیے بات ہی ختم کر دی، فرمایا قدر نبی دی اللہ جانے۔ دیکھ مولوی سلیمان میں کڈی سونی آئی ہوں مدینے پاک تو، لیکن ہونا کی ہے آخر جی میں تیرا اندر کالا ہے تو پھر پھر کے مینوں بھی کالا کر جانا۔ اللہ میں تو آئی تھی تیرا اندر صاف کرنے، وہ تو نے کیا کوئی نہیں، الٹا مجھے بھی کالا ہو جاتی ہے نا کالی پھیر پھیر کے۔ اللہ آتی ہے کیا کرنے ہے ہمارا اندر ہے، لیکن حضرت جی اندر صاف کرنے کی نیت سے پھیرتا کون ہے اس کو؟ اندر صاف کرنے کی نیت سے اس کو پھیرتا کون ہے اس کو؟ حضرت جی اللہ بلے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ صاف کر، اور فرماتے الف اللہ رتا دل میرا، اور فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، الف اللہ رتا دل میرا، بے دی مینو خبر نہ کائی، بھلیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی۔ لیکن حضرت جی صفائی کی نیت سے پھیرتا کون ہے اس کو؟ ان تے سارے ایسے نیت نہ پھیرتے نے، ایک پلاٹ ڈی ایچ ایچ، ایک پلاٹ سٹی ہاؤسنگ، ایک پلاٹ بیریا ٹاؤن۔ اب صفائی کی نیت سے پھیرتا کون ہے اس کو؟ کبھی صفائی کی نیت سے پھیر تو صحیح، پھر دیکھیے کیسی صفائی کرتی ہے۔ بلے شاہ الف اللہ رتا دل میرا، بے دی مینو خبر نہ کائی، بھلیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی۔ لیکن پتر صفائی کی نیت سے پھیرتا ہی کوئی نہیں۔ میں تو یوٹیوب اور فیس بک دیکھ دیکھ کے حیران ہوں، وہ جی میں نے یہ وظیفہ اتنی بار پڑھا اور اتنے پیسے آ گئے۔ وہ بھائی وظیفے پڑھنے جو پیسے ہوندے تھے سارے بہت امیر مولوی ہوندے ہیں، سارے بہت امیر مولوی ہوندے ہیں، وہ بھائی نہیں جی آتے صفائی کرتا ہے، یہ اللہ کا نام ہے۔ یہ تو دنیا کو میں حیران ہوں، فیس بک اور یوٹیوب دیکھ دیکھ کے یہ وظیفے پڑھنا پیسے آنے تو سارے بہت مولویاں کر لیں۔ بلکہ یہ تو صابن ہے حضرت جو دھوتا ہے اندر کو، بھلیا کول الف دے جڑے دل دی کرن صفائی۔ عجیب حضرت جی یوٹیوب اور فیس بک پہ تماشا لگا ہوا ہے۔ میں نے حضرت صاحب اپنی میں بھی ظاہر گزرا ہوں حضرت، میں نے سائیکل والا دور بھی دیکھا ہوا ہے، میں نے موٹر سائیکل والا دور بھی دیکھا ہوا ہے۔ میں نے ایک دن اپنے حضرت صاحب سے کہا میں حضرت کو وظیفہ دسو، میں نے فرمان لگا کہا دے لئی حضرت جی پیسے آن بابا مجھے کہتے ہیں یہ تینوں کہنے کیا کہ وظیفہ پڑھنا پیسے آتے ہیں۔ میں حضرت بہرحال انہوں دبو وظیفہ مجھے پتا کیا کہتے ہیں، میں نے فرمان لگے 2 نفل پڑھ کے نا 121 بار یا وہابو یا رزاق پڑھنا ہے، لیکن وظیفہ مسجد سے نہ پڑھی کتے باہر جا کے پڑھی۔ میں نے عرض کی حضور وہ کیوں؟ فرمان لگے یار وہ دے گھر بہ کے وہ کولو وہی شے منگنی جڑی سارے نوں بہتی انہوں ناپسند ہے۔ عارفوں کا مقام ہے۔ فرمان لگے وہ دے گھر بہ کے وہ دے کولو وہی شے منگنی ہے جڑی سب تو زیادہ انہوں ناپسند ہے، کتے باہر جا کے پڑھی، وہ دے گھر بہ کے نہ وظیفہ پڑھی۔ یہ عارفوں کا مقام ہے۔ لیکن اب تو حضرت جی میری تو سمجھ نہیں پایا، یوٹیوب پر ہی ہے، فیس بک پر ہی میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور جناب میں مالا مال ہو گیا۔ وہ بھائی یہ کتوں آیا ہے والا کام؟ ہم نے تو نہ کہیں پڑھا نہ ہم نے کبھی اس کو کہیں۔ یہ تو اللہ کا نام ہے، یہ تو تیرے دل کو صاف کرے گا، یہ تو تیرے سینے کو پاک کرے گا۔ وہ آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ، آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ۔ اور حضرت جی امیری کے بعد غریبی بڑا اوکھا کام ہے۔ پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو، سوکھیاں بڑی اوکھی کھائی جاتی ہیں، لیکن فقیری حضرت ہے ہی کام اوکھا، اوکھی کاٹ فقیری والی تے چڑھ سولی تے بہن۔ اب تو لوگوں نے جناب موج میلہ لگایا ہوا ہے، اوکھا کام ہے فقیری حضرت۔ لیکن آئی جی، لیکن لکھا ہے کہ حضرت نے صبر کر لیا، لیکن بی بی صاحبہ سے صبر نہیں، کیونکہ حضرت کو اس باپ کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، سارا دن بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ 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 اللہ، سارا دن حضرت۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، چھٹا دن آیا نا، بی بی صاحبہ آ گئی، آ کے کہتی ہیں حبیب اب کیا تصویر لیے بیٹھے رہتے ہیں، ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترن والا کھائیں۔ دانا آدمی تھے، عورت ہاتھ سے بحث نہیں کی، لوٹا، مصلا، قرآن پاک، تسبیح لی
اور جنگل چلے گئے. صوفی تو پہلے دعائیں کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. صوفی تو پہلے کہتے ہیں چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے, نہ کو ساڑی ذات بچانے نہ کو سانو منے. یہ تو صوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں. جڑے کو تانوں چار لبن دے نے پھسے لبن دے پچھلے نے پھڑ کے پایا ہے. دل کوئی نہیں کرتا کہ تانوں لبھی ہے, دل کرتا ہے اے تن میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں لیراں, اینا لیراں دی گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیراں ہو. بس آرڈر ہے تو ڈیوٹیاں دینی پڑتی ہیں, دل باقی کوئی نہیں کرتا ہے. دل کرتا ہے چل اتھے چلیے. تو وہ چلے گئے, سارا دن تسبیح چلی, اللہ اللہ اللہ. رات پڑی گھر. ابھی بھی صحابہ کو تو نہیں پتا کہ ذکر کر کے انہوں نے سمجھا کہ شاید کو دیہڑی شیڑی لگا گیا. انہوں نے آتے سوال کیا حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا خوب کی. وہ کہتی اگر مزدوری کی تو پھر کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا میں نے جس کی مزدوری کی نا میرا مالک بڑا کریم ہے, مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بی بی صاحبہ کہنے لگی اچھا چلو کل مانگ لائیے گا. دوسرا دن آیا پھر چلے گئے. سارا دن پھر تسبیح چلی. اللہ 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 اللہ. رات آئی تو پھر گھر. پھر کل والا سوال حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا ہاں کی. تو پھر پوچھتی ہیں اگر مزدوری کی تو کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے پھر ٹالا. میں نے کہا میرا جو مالک ہے نا میں نے جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے, تو مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بی بی صاحبہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں کرنی, پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے. اگر تو مزدوری دے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر کسی اور کی مزدوری کرنا جائے. اب حضرت جی صوفی کا دل تھا نا عاشق کا. اب فرماتے اس کی بات تیر بن کے میرے ادھر لگی. میں نے کہا اس نے کیا کہہ دیا؟ کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے؟ ہے کوئی ایسا بندہ نواز, ہے کوئی ایسا کریم, ہے ایسا کوئی ارحم الراحمین, ہے ایسا کوئی اکرم الاکرمین. فرماتے ساری رات میں سجدیاں لیتا. اور میں حضرت اکثر کہا کرتا ہوں کہ کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت جب میاں محمد بخش صاحب نے یہ لکھا ہوگا جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا. کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت. اب پتہ نہیں ہوا کیا تھا حضرت. کچھ تو اس عاشق کے دل پہ چوٹ لگی ہوگی نا جب اتنا درد نکلا. جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا, جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا, سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا. لیکن حضرت جی لیکن اللہ زندہ باد. لیکن بھائی میں اپنی سے کہنے لگا یہ بس پڑھنے اور سننے سنانے تک ہی رہ گئے, اپلائی نہیں ہوئے. اپلائی میں ویسے جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں, غصہ تو نہیں کرو گے؟ چلو حضرت شادی کارڈ آتا ہے آپ کے بھی؟ شادی کارڈ تو شادی جب کارڈ آتا ہے تو شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا؟ پا کے دے جاتے ہیں. وہ پا کے جایا کرو ہمارا پیڑا جا ٹروزر مسجد نہیں رکھے ہے کہ مسجد نہیں رکھے ہے, وہ پیڑی جی شرٹ جڑی ہے وہ مسجد نہیں رکھی ہے کیوں کاکا بھائی جی وہ مسجد نہیں رکھی ہے اللہ دے کار دے یاد نہیں اتنے دن میں پا کے جاندے. اچھا تو لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے جوتے پہن کے آنا, اگر پرانے ہیں تو پالش کر کے آنا, ویسٹ کوٹ پہن کے آنا, نہا کے آنا, حجامت کروا کے آنا, شیو کروا کے آنا, اگر داڑھی رکھی ہے تو خط بنوا کے آنا. لکھا تو نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں نہ لکھا ہوتا, پھر بھی سارا کچھ کر کے جاتے ہیں. کارڈ پہ صرف لکھا ہوتا ہے دلہے کا نام, دلہن کا نام, بارات کہاں جائے گی, بارات دوپہر کی ہے, بارات رات کی ہے, نکاح کا ٹائم کیا ہے, کھانے کا ٹائم کیا ہے, رخصتی کا, بس یہی لکھا ہوتا ہے اور کچھ بھی. لیکن سارا کچھ کر کے جاتے ہیں.
लेकिन हज़रत यहाँ किताबों में लिखा हुआ है, जब मस्जिद जाना, जब उर्स पे जाना, जब मिलाद शरीफ पे जाना, जब जिक्र इमाम हुसैन की महफिल में जाना तो सर ढांप के जाना है। वहां तो लिखा हुआ है, शादी कार्ड पे लिखा कुछ नहीं, सारा कुछ ही करके जाते हो। यहाँ किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन देख लो कितने सर किथे गया यार वटाना। वह पढ़ने सुनने तक है, उससे आगे नहीं। मैं वैसे पूछने लगा हूँ, इतने अहबाब बैठे हैं, मैं जेड़ी मेहंदी रंग ना दे कीए उसदा सोने मिलन हजारा असा नहीं यार बटा लिया। हम तो यार के लिए सर पे टोपी भी नहीं रख सकते इधर, हम तो यार के लिए सर पे टोपी भी नहीं रख सकते, हम छट चले। मैंने आपसे पहले पूछा शादी कार्ड पे कुछ लिखा तो नहीं होता, आपने खुद का कुछ नहीं लिखा, लेकिन आप A to Z सारे नखरे करके जाते हो। लेकिन यहां लिखा हुआ है, आदाब है, मस्जिद में आने के आदाब है, महफिल में आने के आदाब है। लेकिन देख लो हजरत कितने सर नंगे हैं। और मैं पता नहीं है हजरत बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं एक दुख पुतरा आप नौजवानों से अपना रोने लगा हूं हजरत। इतने दुख की बात है ना हजरत, हम देखते हैं ना अल्लाह हमें दिखाए हजरत जी। वो सिखना फिल्में आपको पता बना रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है सिखों की फिल्मों में जो हीरो सिख हीरो का रोल प्ले कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो फिल्म में भी सर पे पग, मैंने बात गलत तो नहीं की, उस फिल्म में भी अपने बाबे की पग सर पे, उन्होंने हजरत जी फिल्म में भी बाबे की पग नहीं छोड़ी और उम्मत ने इधर हजरत जी मस्जिदों में छोड़ दी। उम्मत ने मस्जिदों में छोड़, फिर हजरत जी क्या पढ़ना तो क्या पढ़ाना कि जी जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे की उसदा सोने मिलन हजारा असा नहीं यार। मैं वैसे अक्सर निकाह पढ़ाने जाऊं ना कभी, तो आजकल आपको पता है वो ट्रेंड है पग का और कुल्ले का है, वो शेरवानी। आजकल दूल्हे हमारे पैंट कोट, अल्लाह करे जी वो पैंट कोट वाला वापस आए भी ना, चलो जैसे भी अपना ही रंग रहे हैं। तो दूल्हों ने आजकल वो यहाँ कुल्ला होता है और यहाँ, तो भाई कोशिश ही होती है इसके दिल पे चोट करूं शायद कोई बात बन जाए। तो मैं वो निकाह पढ़ा के ना, तो मैं दूल्हे के कान में कह देता हूँ, मैं कहता हूँ दूल्हा तुझ पे एक पर्चा हो गया। तो अक्सर दूल्हे डर जाते हैं कि हजरत मेरा तो ब्याह है, मेरे तो केड़ा पर्चा हो गया। मैं 10 मुहर्रम देखो नंगे सेरी, यौम सिद्दीक़ अकबर देखो नंगे सेरी, यौम उमर फारूक देखो नंगे सेरी, यौम उस्मान गनी देखो नंगे सेरी, यौम मौला मुश्किल कुशा देखो नंगे सेरी, यौम सैयदा कायनात देखो नंगे सेरी, रमजान के जुमे चेक करो नंगे सेरी, और ताक रातां वेखो नंगे सेरी, और स्तीवी वेख लो नंगे सेरी, और ईदा वेख लो नंगे सेरी। दस फिर उत्थे की जवाब देना जी? अल्लाह पाक ने पूछा बंदिया वोटी लई बन लई साडे सोने लई नहीं बनी। क्यों भाई नौजवान, क्यों तेरे को आपस में बैठे हैं किबला शेखुल कुरान पाओ से बात। मैंने कभी हजरत तकल्लुफ वाला बयान किया नहीं, मैं सीखने सिखाने जाता हूँ। वो दसो तो सही हजरत क्यों है छड़ बैठे हो रहा, चलो पग नहीं टोपी सही है, क्यों यार को वजह तो अल्लाह भाई नंगे सर तो वो सिख को आना चाहिए। इसने कभी हीरोइन के दाएं नाचना है, कभी उसने बाएं नाचना है, उसने कभी बाल ऐसे करने हैं, कभी बाल, वो भाई उसने नाचना है, वो सर पे अपने बाबे की पग बांध के आ रहा है। अल्लाह के बंदो तुमने छोड़ दिया सारा कुछ। इसलिए फिर हजरत किसी ने बड़ा कमाल कहा था, कहने वाले ने पता क्या कहा था, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार। इसलिए पुत्र ना करो ऐसा, ना छड्डो बेटा। जितने आप पुत्र तुम सब तू सोने नूं पता किहड़े रंग च लगदे हो, ओदे महबूब दे रंग च। एक ही रंग,
कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, और कोई रंग नहीं है, सिर्फ सोने का रंग है और कोई रंग। जैसे मैंने कहा ना हज़रत जी, फ़इन्न लहू मईशतम धन का, ये भी मौलाना ने लिखा है, बड़ा कमाल है। फरमाते हैं कोई बादशाह था तो उसने ना वो अपने दरबार में सारे रंग रखे हुए थे, उलमा भी थे, ठीक है जी, सना खां भी थे, हुफाज भी थे, कुर्रा भी थे। जिस दिन जो दिल करता महफिल लगा लेता, भाई यार कुरान पढ़ाया जाएगा, बड़ा अदबी आदमी। लिखा है उसने ना एक बहरूपिया भी रखा हुआ था, उसका काम क्या था, मुख्तलिफ रूप बदल के ना आके बादशाह का जी बहलाना। लेकिन होना क्या, उसने जब भी रूप बदल के आना ना, बादशाह ने पहचान लेना, उसने कहा ना तू अपना ही बंदा है। एक दिन उसने तन्हाई में कहा, यार जिस काम के लिए बादशाह ने मुझे रखा है मुझसे आज तक नहीं हुआ, ये ना हो किसी दिन बादशाह मुझे अपने दरबार से निकाल ही दे। वो आके ना बादशाह के दरबार में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बादशाह ने पूछा भाई क्या? उसने कहा हजरत जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। बादशाह ने कहा बोल। अर्ज करते हजरत, जब भी मैं आपके सामने अपने फ़न का मुजाहरा करने के लिए आया, अल्लाह ने आपको ऐसी बारीक नज़र अता की है, आपने मुझे पहचान लिया। तो उसने कहा फिर? उसने कहा बस हजरत अब जो मांगेगा दे दूंगा, जा बादशाही भी दे दूंगा। वो गया हजरत, उसने जाके वो पग ली, वो कुछ दाढ़ी में कुछ चेहरे में उसने कुछ तब्दीलियाँ की, कुछ अपना हुलिया बदला, और जो शहर में आने का वाहिद एक रास्ता था ना उस पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली और कहना शुरू कर दिया अल्लाह, कहना शुरू कर दिया अल्लाह। अब एक बंदा गुजरा, देखा यार कोई बंदा है सूफी टाइप है और कहता क्या है अल्लाह। दूसरा बंदा गुजरा, उसने देखा बंदा आया है सूफी टाइप है, कहता क्या है अल्लाह। वो होते होते सारे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि कोई अल्लाह वाला है। अब जिस किसी ने आना ना, उसके पास जो नेमत होनी उसने आते हुए लेते आना। अब उसने भी किताबों में पढ़ रखा था कि अल्लाह वालों के अंदाज क्या होते हैं, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में, दो जहां से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई है। वो जिसने आना ना उसने कुछ ना कुछ लेके आना, लेकिन उसने क्या करना, किसी की लाई हुई किसी चीज को भी हाथ ना लगाना। अगले दिन जब लोगों ने आके देखना तो लोगों के दिल में उसकी इज्जत और कदर और बढ़नी, ये तो वाकई अल्लाह वाला है, किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगाता, सिर्फ तवज्जो है तो ज़ात की तरफ है। वो होते होते खबर बादशाह के महल तक भी गई कि जी बाहर कोई अल्लाह वाला है। उसने जासूस बुलवाए, उसने कहा चेक करो अल्लाह वाला है कि कुछ, क्योंकि और भी बड़ा कुछ है ना। देखो ना मियाँ साहब तब रोक के कहते हैं इत्ते इल्ला कावां रंग ले पर ते बन बन बहंदे मोर, वेख के ते तक के हाथ फड़ी मत निकलू को जो और। उसने कहा चेक करो, क्योंकि वो भी अंदर का बंदा था, उसको पता था ये सारा कुछ होना है, इसलिए उसने भी पूरा रखा। जासूसों ने 2-3 दिन जासूसी की, जाके खबर दी बादशाह सलामत, वाक़ियतन अल्लाह वाला है। इससे पहले कि बादशाह आता शहजादी आ गई, उसने आके अर्ज़ की अब्बा जी वो सुना बाहर को अल्लाह वाला है। उसने कहा हाँ। उसने कहा अगर इजाज़त हो तो मैं ज़ियारत कर रहा हूँ। उसने कहा चल जाना तो मैं था लेकिन चल पहले तू हो। अब शहजादी आई, लोगों ने बताया शहजादी आई। उसने कहा आती है तो आने दो। उसी अंदाज से बैठा रहा। शहजादी बैठी रही, दुआ के लिए कहा, उसने दुआ कर दी। जाते हुए शहजादी ने कुछ हीरे जवाहरात पेश किए। उसने कहा उठा, मैं छोड़ के बैठा हूँ, तू फिर किन झमेलों में डाल रही है मुझे नहीं इन चीज़ों की ज़रूरत, ले जा, तुझे इसकी भूख होगी। वो शहजादी बड़ी मुतासर होकर गई। उसने जाके बादशाह को बताया, उसका शौक और बढ़ गया। अब ज़ाहिर है जी बादशाह है, सोखा तो नहीं आना, लेकिन वो दिन आ ही गया कि जी बादशाह भी आया देखने के लिए। लोगों ने आके बताया बादशाह है। अब उस दिन वो भी बड़ा डरा डरा बैठा कि आज तेरे फन का इम्तिहान है, आज पता लगेगा तो कितना कारीगर है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि बादशाह भी हजरत अकीदत लेके आया। बादशाह ने भी वो गहरी नजर नहीं डाली, बादशाह भी अकीदत नजरें झुकाए बैठा रहा, डरा डरा सा। वो भी डरा डरा बैठा रहा, अभी पकड़ा गया तो अभी पकड़ा गया। कुछ देर के बाद बादशाह ने दुआ के लिए कहा, उसने दुआ कर दी। बादशाह ने कुछ हीरे जवाहरात पेश किए, उसने लेने से इनकार कर दिया।
जब बादशाह चल के थोड़ा सा दूर गया ना, तो लिखा है कि वो उठा और जाके ना उसने बादशाह के पाँव पकड़ लिए और साथ कहता जाए, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं। अब बादशाह पीछे हटे, वो कहे मैं दुनियादार, आप अल्लाह वाले, क्यों मेरे पैर पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। लेकिन वो फिर पाँव पकड़े, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं। वो फिर पीछे हटे और कहे, अल्लाह वाले हो, मेरे पाँव छोड़ो, मैं तो आगे दुनियादार, आप मेरे पाँव पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। वो फिर पाँव पकड़, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं। बादशाह ने अमान दी, उसने कहा दी अमान। उसने जनाब वो पग उतारी, वो चेहरे में उसने जो कुछ तब्दीलियां की थी वो उसने खत्म की, तो अपना ही बंदा निकल आया। बादशाह हैरान हो गया, उसने कहा कमाल कर दिया तूने, मैं क्या तुझे सारा शहर नहीं पहचान सका, तुझे जुबान दी थी, अगर तू मेरे सामने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया, जो मांगेगा दे दूंगा, बादशाही भी दे दूंगा। अब तू बता जो चाहिए कि बादशाही चाहिए। वो रो पड़ा और रो के कहता है, अली जा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा क्यों, तूने कुछ लेने के लिए अपने फन का मुजाहरा किया ना, तो तू कह रहा कुछ नहीं चाहिए। और करता है, हजरत आप कुछ की बात कर रहे हैं, मुझे तो सारा कुछ ही मिल गया। उसने कहा क्या मिला, तू तो अभी भी कंगले का कंगला बैठा हुआ है, क्या मिला तुझे। और करता है, अली जा आपने देखा नहीं, अभी मैं उसका हुआ नहीं, अभी मैं उसका हुआ, सिर्फ हुलिया मैंने होने वाला बनाया था, उसने बादशाह भी ला के कदमों में बैठा दिया, अगर उसका हो जाऊंगा तो क्या करेगा। चलो हो जाओ, हो जाओ, यार पुत्र हो जाओ, जितने नौजवान पुत्र ना छोड़ो टोपी और पग, मारे जाओगे मैं आपको कह, ना छोड़ो, क्यों छोड़ रहे हो अल्लाह के बंदो, ये तो इस हाल की तो बाहर इजाजत नहीं कोई। आपने महफिलों में नंगे सराना अपना वतीरा बना लिया, आपने महफिलों में नंगे सराना हजरत अपना अंदाज बना लिया। वो चलो वो फिल्मों में अपने बाबे गुरु नानक की पग नहीं उतार के आ रहे, क्या बाबा गुरु नानक के नजदीक फिल्में जायज है, क्या गुरु नानक साहब की तालीमात में नाचना जायज है, नहीं जायज कुछ भी है। लेकिन फिर भी इतना एहतराम कि उसने फिल्म में भी अपने बाबे की पग, लेकिन उम्मत ने हजरत महफिलों में टोपी और पग छोड़ दी। वो फिल्मों में हजरत पग पहन के हजरत जी अपनी फिल्में कर रहे हैं। हजरत उम्मत ने क्या किया, उम्मत ने हजरत ना मारे जाओ। इसलिए तो इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। तो वो तीसरा जी है क्या कहा, कल जाके मजदूरी नहीं करनी, पहले 2 दिन की मजदूरी लेनी है, अगर तो मजदूरी दे ठीक है, नहीं तो फिर किसी और की इत्थे लगा हजरत दी, जेड़ी मेहंदी रंग ना दे किए उसका लाना, सोने मिलन हजारा असा नहीं यार वटाना। काश यार हम भी इतने पक्के हो जाए कि जो मर्जी हो असी भी यार, लेकिन अं तो थोड़ा जहा चिट्टा रंग वेख के लैन के थले उतर जाने, क्यों बेका क्यों, ये जो हमारे चेहरों से दाढ़ियां गायब हैं, पीछे चिट्टा रंग ही है ना, और तो नहीं कोई वजह। आपस में बैठे हैं ये जितने नौजवान बैठे हैं जिन्होंने दाढ़ी शरीफ नहीं रखी, दाढ़ी ना रखने की कोई इसके अलावा और कोई वजह तो नहीं ना, बस यही दिल करता बुढ़ी नूं सोने सोने लगी। और मैं कहता हूं और तेरा बुढ़ी नूं सोना लगन ते दिल करता, तेरा होना नूं सोना लगन ते दिल नहीं करता। आपस में बैठे, कोई और वजह है दाढ़ी ना रखने की तो बताओ, आपस में बैठे, कोई इसके अलावा और वजह नहीं, सिर्फ मेरा दिल करता है हजरत मैं इसको सोना सोना लगूं। तो मैं कहता हूं भाई तेरा मकसद इसको सोना लगना नहीं, तेरा मकसद उनको सोना लगना है, तेरा मकसद उनको सोना लगना है। तू क्या कर रहा है। और कुर्बान जाऊं जी, इकबाल पे भी जी सोना लिख गया इकबाल में, क्या कहते हैं, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। और शेर तो सोने लिखे सब सारे ही, लेकिन मुझे सबसे सोना इकबाल का ये शेर लगता है, क्या कमाल किया जी। क्या कहते हैं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को,
یاد رکھنا حضرت اقبال ہے 2023 دا کو نقیب نہیں ہے جنہوں آپ ہی نہیں پتا میں کی پڑھ چھڑیا ہے. یہ اقبال ہے, اس کو پتا تھا میں نے کیا پڑھا ہے, اقبال کو پتا تھا میں کیا لکھ رہا ہوں حضرت. لیکن کیا کہتے ہیں, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. اس لیے پتر جتنے نوجوان بیٹھے پتر کو پیران تے پہاڑ بہت تھوڑا دیا کہ تھوڑی سی ہمت کرو, بہت کچھ ہے میرے کاکیوں آگے. ہم تو ادھر ہی رہ گئے, ادھر ہی ہیں ہم تو چٹے رنگ پہ ہی رہ گئے. لیکن اقبال یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. بی بی صاحب نے کیا فرمایا, 2 دن کی مزدوری لینی ہے, اگر تو دیں ٹھیک ہے, نہیں تو کسی اور کی مزدوری. فرماتے میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا, اس نے کیا کہہ دیا. خیر تیسرا دن آیا, فرماتے میں پھر چلا جائے. پھر وہی جو حکم شیخ تھا, تسبیح چلی, اللہ 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 اللہ. رات آئی, میں پریشان. حبیب 2 دن تو ٹال لیا, آج اس کو کیا کہہ کے ٹالنا ہے, آج کچھ اس طرح کی بات ہی نہ کر دے کہ مجھ سے سنی نہ جائے کوئی. خیر آپ فرماتے ہیں میں نکل آیا گھر کے لیے. فرماتے میں نے گھر کے قریب آ کے فیصلہ کیا کہ باہر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہو, آدھی رات کو گھر جاؤں گا جب سو گئی ہو. رات تو گزارو کل کی کل دیکھو. فرماتے میں ذکر کرتا رہا, آدھی رات آئی, میں گھر پہنچا. فرماتے جب گھر پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آدھی رات کا وقت ہے لیکن میرے گھر سے چولہا جل رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا, یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر میں چولہا کیسے جل گیا. پر فرمائے خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا, کوئی دے گیا ہوگا کچھ, اس نے چولہا چڑھا دیا. فرماتے میں نے جا کے دروازے پہ دستک دی, اس نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں, نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, خوش بھی بڑی ہے, مجھ سے لڑی بھی کوئی نہیں. میں حیران ہوا, اس نے نئے کپڑے کدھر سے لیے, اتنی خوش کیوں ہے, مجھ سے لڑی کیوں نہیں. پھر میں سوال میں خود سے کرتا ہوں, جواب وہ دیتی. کہتی حبیب یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں, آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا. اس نے کہا اندر آ کے خود ہی دیکھ لیں. فرماتے جب اندر گیا نا تو جس جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کا ڈھیر لگا ہوا تھا. جو بھی آئے تھے, دالیں بھی آئی تھیں, سبزیاں بھی آئی تھیں, پھل بھی آئے, گوشت بھی آئے, نئے کپڑے بھی آئے, درہم بھی آئے, دینار بھی آئے. کہتی آپ کا مالک اتنا کریم ہے, آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا, اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا, یہ اس نے بندے بھیجے تھے, سارا کچھ وہ دے کے گئے. اب فرماتے میں رو پڑا اور مجھے روتا دیکھ کے نا تھوڑا مزید دل نرم پڑا. اور مجھے کیا کہتی ہیں, حبیب روئے نا, خالی سامان ہی نہیں آیا, ساتھ پیغام بھی آیا. اب فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے, تو کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا, ہم بھی مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. کر لو میرے بچے, حج وقت ہے, کر لو. جتنا اللہ اور اللہ کے رسول سے دور جاؤ گے کم اتنا خراب ہوگا. کیونکہ میاں محمد بخش صاحب نے کیا کہا, قبلہ تشریف لے آئے ہیں, میں اسی پہ ختم کر دیتا ہوں. کیا کہا, اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر ہدا, اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر ہدا, اس دا نام پکارن والا تے کسے میدان نہ ہردا. ہم اس لیے ہار گئے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا نام پکارنا چھوڑ دیا. سارا سارا دن گزر جاتا ہے حضرت, ہماری زبان پہ اس کا نام نہیں آتا. جتنے حضرت ادھر والد بیٹھے ہیں, میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت خود اللہ کا ذکر کرو, اپنے بچوں کو اس طرف لگاؤ. یہ جو میاں موبائل ہے نا,
ये जो कुछ करना है इसे बाहर कर जाया करो, घर जाके इसको ना खोलो बच्चों के सामने, घर जाके कुरान खोलो। हजरत जी हालात इस तरह के बने पड़े हैं, हमें खुद समझ नहीं आता। हर तकरीबन जुम्मे किसी ना किसी महफिल में हजरत जी कोई ना कोई अब्बू जी अपने बच्चे को लेके आए होते हैं, हजरत साहब इसको दम करें। ये क्या हुआ जी? हजरत मोबाइल नहीं छोड़ता, मोबाइल इसके हाथ से लें जनाब जमीन पे लोट पोट हो जाता है। मोबाइल दो ठीक, मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाता, बल्कि सोता भी मोबाइल देखती है। मैंने कभी किसी बच्चे को दम नहीं किया, क्या दम करूं उसको हजरत? मैं कहता हूं बच्चिया तू इधर हो, अबू जी तुसी आओ, दम ताड़ा बनना। उसको मैं किस चीज का दम करूं? इसको ये लत अब्बा जी से लगी है, इसको ये लत अब्बा जी, वो अब्बा जी ने अपने हाथ में इतना मोबाइल पकड़ के उसको दिखाया, उसने कहा पता नहीं क्या शय है, हर वक्त ही अबू जी पकड़ के लगे होते हैं, उसने भी पकड़ लिया। अब्बू के हाथ में मोबाइल, अम्मी के हाथ में मोबाइल, बच्चे जनाब दादों के घर गए, दादाबू के हाथ में मोबाइल, दादों के हाथ में मोबाइल, ताई के पास गए उसके हाथ में मोबाइल, ताया अबू उसके हाथ में मोबाइल, चची के हाथ में मोबाइल, चाचे के हाथ में मोबाइल, फुफ्फो के हाथ में मोबाइल, फूफा के हाथ में मोबाइल, ननियाल गए नानी अम्मी के हाथ में मोबाइल, नाना अबू के हाथ में मोबाइल, मामू के हाथ में मोबाइल, मोमानी के हाथ में मोबाइल, खाला के हाथ में मोबाइल, खालू के हाथ में मोबाइल। पता नहीं केड़ी शय में सारे चुकी पर दे। फिर उन्होंने भी पकड़ लिया। काश हजरत हमने इतना अपने बच्चों को कुरान पकड़ के दिखाया होता, आज हमारे बच्चों के हाथ में कुरान होते। कुरान दिखाया ही नहीं किसी ने। ये शेख ने लिखा है ना, बस अब बात खत्म करूंगा हजरत। ये देखो ये तरबियत का कितना असर होता है। शेख फरमाते हैं कोई बुजुर्ग थे तो अपनी बच्ची को लेकर ना मछलियां पकड़ने चले गए। वो मछली पकड़ने का सामान लपेटा और बच्ची को कहते हैं बेटा दिखा हाँ कितनी मछलियां हुई। उन्होंने कहा मछली तो कोई भी नहीं। उन्होंने कहा मैंने तो इतनी पकड़ के दी। उन्होंने कहा मैंने दरिया में वापस फेंक दी। वो कहते हैं वो क्यों? अब जरा सुनिएगा जरा तरबियत। बच्ची अब आगे से क्या अर्ज करती है, बाबा अब रोज सुबह सारे घर वालों को बिठा के नहीं बताते कि कभी अल्लाह की याद से गाफिल ना होना, क्योंकि वही मछली जाल में फंसती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाती है। बाबा रोज सुबह हमें बिठा के नहीं बताते कि अल्लाह की याद से गाफिल ना। उसी दरख्त पे आरी और कुल्हाड़ा चलता है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। अब बाबा रोज हमें बिठा के सुबह बताते नहीं अल्लाह की याद से गाफिल ना होना। उसी जानवर के गले पे छुरी चलती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। बाबा आप रोज सुबह बिठा के हमें हमारी तरबियत नहीं करते, बेटा अल्लाह की याद से गाफिल ना होना। वही परिंदा शिकारी के जाल में फंसता है जो अल्लाह की याद से गाफिल। बुजुर्गों ने कहा बेटा यहां तक तो ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन तूने मछलियां वापस क्यों फेंक दी? सुनना हजरत हैं जी। बच्ची आगे से क्या कहती है, गौर करती है, बाबा मैंने इसलिए पानी में मछलियां वापस फेंक दी, हमने नहीं खानी वो मछलियां जो अल्लाह की याद से गाफिल हो चुकी हैं। कहीं गाफिल मछलियां खा के हम भी गाफिल ना हो जाए। आज किबला साहबजादा साहब बैठे हैं, किबला तशरीफ लाए हैं जी, बड़े नाम है आले सुन्नत में। सच बताइएगा शेखुल कुरान अलैहि रहमा का उनसे मुबारक है, हमने क्या सिखाया अपने बच्चों को? सिखाया कुछ? दसिया कि पुत्र जे दरख्त गाफिल होए तो छुरी अक्ल आरी, मछली गाफिल हो तो जाल, जानवर गाफिल हो तो छुरी, परिंदा गाफिल हो तो जाल। बताया कभी? कुछ भी नहीं। बल्कि क्या है स्कूलों में भेजा और अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। और कभी इधर स्कूलों की किताबें तो देखो पढ़ा क्या रहे हैं बच्चों को। मैं उस दिन एक जगह गया, मैं किताब पढ़ बैठा, मैं एक किताब पढ़ के हैरान हो गया। बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं? पोएम क्या है? चू 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 चा चा, घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किताब में क्या लिखा है? टोट बटोट के दो मुर्गे थे। वो अल्लाह के बंदो, इनको कभी चूहे पढ़ाते हो, कभी इनको मुर्गे पढ़ाते हो, और इनको अली क्यों नहीं पढ़ाते? पता क्यों नहीं पढ़ाते? उनको पता है अगर इनको इस उम्र में अली पढ़ा दिया तो इस कौम के फिर अंदाज और हालात ही कुछ और होंगे। कभी नहीं पढ़ा। जुल्फ़िकार नहीं पढ़ाएंगे, जनाब सैयदना मीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु की दो तलवारें नहीं पढ़ाएंगे, जनाब बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु का नेज़ा नहीं पढ़ाएंगे, जनाब सैयदना साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु की तीर कमान नहीं पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और लिटिल स्टार हमें क्यों पढ़ाते हो? हमको लिटिल स्टार वाले हैं, हम तो बिग स्टार वाले हैं, और अबू बकर हमारे बिग स्टार हैं।
मैं कहता हूं जनाबे सैयदुना सिद्दीक अकबर से शुरू करो और पीर सैयद मेहर अली शाह पे बस करो। तुम्हारी किताबें, तुम्हारे कोर्स, तुम्हारी क्लासें खत्म हो जाएंगी, हमारे स्टार नहीं खत्म होंगे। लेकिन कभी भी नहीं पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? चू 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 चू, जोड़ बटोड़ के, हमटी डमटी सेट ऑन द वॉल, वन वाज ए थर्स्टी क्रो। नहीं पुत्र, जितने यहाँ वालिद बैठे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा तरबियत करो। इन्होंने नहीं पढ़ाया, तुम पढ़ो। बताओ अपने बच्चों को, जाफर तैयार के बारे में बताओ, जनाब खालिद बिन वलीद के बारे में बताओ, जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाह के बारे में बताओ। बताओ अपने बच्चों को। नितेंद्र जी यही पढ़ान डे जो चू 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 चू। मुझे आज भी याद है, बस मैं बात कर, मैं क्योंकि 5 तक मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, उसके बाद आगे हमारे सियालकोट में कौमी हाई स्कूल, तो उधर बच्चे उर्दू मीडियम से भी आए। तो वो ना इंग्लिश की बड़ी आसान बुक थी, तो उसमें मजमून था माय टेबल, माय बुक, माय पेन, माय चेयर। तो मैं अक्सर सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार अगर माय टेबल मजमून हो सकता है तो माय अली क्यों नहीं हो सकते थे, माय अबू बकर क्यों नहीं हो सकते, माय उमर फारूक क्यों नहीं हो सकते थे, माय उस्मान गनी क्यों? कभी नहीं हजरत पढ़ाई। क्यों? क्योंकि इनको पता है अगर इनको पढ़ा दिया तो इनके अंदाज कुछ और से कुछ। आप अपने बच्चों को बताओ, इनकी तरबियत, इस वक्त तरबियत की जरूरत है। खुद कुरान खोलो। मैं हजरत किबला इतने हालात खराब हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, गल्ला नहीं, बाता नहीं। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए, अल्लाह हम सबको ज़िक्र व फ़िक्र की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।